Good afternoon, children. How are you all? I hope you all are doing well and safe in your home. And also I hope that you all are watching the videos carefully regularly. Fine. In today's class I will continue the EVS subject. I will take a EVS subject. And in EVS subject already 2 days back we started already a chapter, that is chapter number 10, environmental sanitation and disposal of waste. In first class we came to know about what is environmental sanitation, keeping our surrounding clean, neat and hygienic. That is called as environmental sanitation. And in that we came to know how to maintain our houses clean and hygienic, what all things we have to follow. And along with that we came to know how to maintain our society, how to maintain our environment clean, hygienic and neat. All these things, which things we have to follow, all these things we came to know. And in the second class, means in the last class, we came to know about the disposal of waste. Which things we can dispose, which things we cannot dispose, which are degraded, which are non-degradable, degradable and non-degradable, and what are the ways of disposal of waste. That all things we came to know in the previous class. If you haven't watched that video, go and check that video. And first part of this lesson, second part of this lesson, and today's third part. Total 3 videos are there of 3 parts. Watch the videos from first, then you will come to understand the lesson completely. And in today's class we will see the final part of this lesson, that is recycling and reusing wastes. So that is recycling and reusing the wastes. Recycling and reusing the wastes. So recycling and reusing the waste. See here, recycling means treating waste in a special way so that they can be used again. Recycling means treating the waste materials or waste substances in a special way so that they can be used again. So recycling means treating the waste material in a special way. So if anyone comes to your home, for example guest comes, means you will treat them in a very special way. If your friends came, means you will treat your friends in a very special way, in a good way. Like that, treating these waste materials in a special way, that is a recycling. Why to treat these waste materials or waste garbage in a special way? So that we can use them again. So recycling means treating waste in a special way to use them again. So that is a recycling. Recycling is treating waste in a special way. Why we have to treat the waste in a special way means to use them again. So treating the waste in a special way. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೇ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ we have to use them.
ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಪುನಃ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ. So this is recycling is nothing but treating the waste or garbage in a special way that we can use them again. So for example, paper can be treated to make new paper. For example, first comes your paper. Paper you can use, waste paper you can recycle and you can make it new paper. So any waste paper you can take, you can use the paper, any waste paper which are not even used now. Paper. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಪೇಪರ್. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಹಳೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎನಿ ಪೇಪರ್ ಯು ಟೇಕ್, ಎನಿ ಪೇಪರ್ ಯು ಯೂಸ್, okay, we can use them. Not a new paper I am telling, not a new papers which are present in the book, which are present in the textbook, not those paper. Any waste paper you can take. ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ನ, ಯಾವುದೇ ಹಳೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಹರಿದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೇಪರ್ನ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಪೇಪರಿಂದ ನೀವು ಹೊಸ ಪೇಪರ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು. See here, for example, paper can be treated in a special way. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತು treating the waste in a special way? First comes this, which waste? Paper waste. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪೇಪರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಹಳೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು. There are recycling factories where this is done. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ there are so many recycling factories are present here which will recycle, which will turn the waste paper into new paper. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪೇಪರ್, ಹಳೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇದಾವೆ. So many recycling factories are there. Recycling factories, ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಶೂಸ್, ಪೇಪರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪೇಪರ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯವರು ಆ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ, ಹೊಸ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ವಸ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Here there are recycling factories where this is done. Waste collectors collect the paper from us and take them to the factories. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಳೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಸ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಓಣಿಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಜನರು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಸ, ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಅದು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ತೆಕ್ಕನ್ನ ತೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಮಣ್ಣಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the people who are collecting the garbage and waste, they will separate the useful materials one side, which are not in a use, they will separate it and they will throw it in the landfill and they will cover the land. And whatever they collected here, useful materials, they will take it and they will give it to the factory members. And in the factories, they will use that waste materials and they will convert it into ನ್ಯೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್. This is all done in the recycling factories. So here ಈ ಮತ್ತು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಹಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಈ ಒಂದು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪೇಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್. ದ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ತುಣುಕುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೆನೆಯೋಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಲ್ಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ನೆನೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ತರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪಲ್ಪ್. ಆ ಅಂಥ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಪಲ್ಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪಲ್ಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಆಸ್ ಅ wet papers or pieces of the paper will come out. Okay, ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪಲ್ಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಪಲ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪಲ್ಪ್. ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಪಲ್ಪ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಲ್ಪ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪಲ್ಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಲ್ಪ್. ಆ ಒಂದು ಪಲ್ಪ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯೋಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪೇಪರು ಪಲ್ಪ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪಲ್ಪನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಲ್ಲ, ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಆ ಪೇಪರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಲಿ ತರ ಹಾಕಿ, ಜಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಂಥ ನೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಂದು ನೆಟ್ಟನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಸ್ತಾರೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಪಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸವರ್ತಾರೆ. ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಪರ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಪಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is the whole process of making using the paper, reusing the paper. Pulp is prepared and new paper is made from this pulp. Recycling of the paper is very important because the production of paper requires cutting down of trees to make the pulp. Okay, recycling of paper is very important. Especially ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ರೀಸೈಕಲ್ ಪುನಃ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲಂದ್ರೂ ಕೂಡ
ಕೂಡ ಪೇಪರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಪದೇ 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 ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ಪಲ್ಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಟ್ರೀಸ್. We need so much of a paper, but if we need so much of a paper, we are cutting the trees. To make the paper, what is needed? To make the paper pulp, what is needed? Specially trees are needed. So for that we are cutting the trees. But when we cut the trees, there only we are not planting another one tree. That is our big mistake. Just we are going cutting, but we are not planting. Paper ready ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಗಳನ್ನು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಕಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ನಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀ, ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮರದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ದೆನ್ ಎಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗಿಡಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೇಪರ್, ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಪರನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಪರನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಟ್ರೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ more important. So that's why you also have to not waste the paper, not to tear the paper from your books. So this one you have to remember. Any waste paper, teared paper is there, means that you can use again for the mathematics problems, or for drawing, or for writing any story, or for writing letters, whatever, however you want, you can use that again, that paper. But you should not waste the paper. So here other things that can be recycled as are glass, metal and plastic items. ಪೇಪರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಂದ್ರೆ, ಪುನಃ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬಹುದಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್, ಮೆಟಲ್ಸ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಗಾಜು ತುಣುಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಗಾಜು ಎಲ್ಲ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗಾಜಿನ ಪೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಮಾಡಿರಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ವೆನ್ ಡರ್ಟಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಡ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್. ಈ ಡರ್ಟಿ ವಾಟರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ನೀರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅ ವಾಟರ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸಪ್ಲೈ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅ ವಾಟರ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡರ್ಟಿ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀರು, ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೀರನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ರೀಸೈಕಲ್ ದಟ್ ವಾಟರ್. ಆ ಡರ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೊಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೆಲ ಒರೆಸಿದ್ರಿಂದ, ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಡರ್ಟ್, ಜರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನೀರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನೀರನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. Okay, like this dirty water is recycled so that again we can use the water. So here along with this, which items can be recycled, you can see in the picture. These can be recycled. First one is a plastic items or plastic bags, bottles, plastic shoes, whatever it may be, plastic pens, totally the things which are made from the plastics and even plastics, those are all can be recycled. Plastic ಅನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಪೇಪರ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಡರ್ಟಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ
ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ and then paper and then dirty water. These can be recycled. And which cannot be recycled? See here, plastic, paper, dirty water. These can be recycled. Okay, plastics, papers, dirty water, these can be recycled. But here you can see aluminium, aluminium and polythene. So aluminium and polythene, these cannot be recycled. These cannot be recycled. So plastic, paper ಮತ್ತೆ ಡರ್ಟಿ ವಾಟರ್ ಗಳನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಪಾಲಿಥೀನ್ ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, these are aluminum tin, bottle, all will come, no, those cannot be recycled. That's why you should not waste them. You can wash them, you can reuse them. Okay, and then polythene bags ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಗೆ ಎಸೆದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಎಸೆದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೋಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಹರಿದು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಗ್ ಜೊತೆನೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ತಡ್ಕೊಲಾರದೆ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪಾಲಿಥೀನ್ ಆಹಾರದ ಜೊತೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗು ಕೂಡ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ chemicals. That's why you should not waste the aluminum tins, you should not waste the polythene bags. Instead of that, you can wash them and again you can use them, or you can use them for any kind of a art, for a like a showpiece. Whatever you will get so many ideas in the Google. You can use them by taking the help of the Google. And now we should try to use less of things like polythene packets that cannot be recycled and only add to waste. It is better to use paper bags. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಎಸೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಸೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೋ ಪೀಸ್ ಆಗಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕಸದಲ್ಲಿ ಎಸಿಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೀಯೂಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ or using an old item for a different purpose. Recycling means making the waste materials into converting the waste materials into new materials. Reusing. Now we came to know about the recycling. Recycling means treating the waste in a special way that we can use them again. Now reusing means ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ. ಈಗ ರೀಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ರೀಯೂಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಓಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಹಳೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದಕ್ಕೆ ರೀಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ
ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ರೀಯೂಸಿಂಗ್. ರೀಸೈಕಲ್ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ರೀಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಹಳೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೀಯೂಸಿಂಗ್. ಎಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೀಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್, ಯಾವುದೇ ಹರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಸೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಡಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲಾತ್, ಎಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ 4 ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಡಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Inside so many pieces of cloth will be there, and upside we can cover it with any kind of a cloth and it became duster. So or else you can use the pieces of a cloth for preparing the bags. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಡಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಾರ್ಟನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಸೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಸೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿಡ್ತವೆ. then you can get the so much of a space in your home. And then paper can be used to make packets. ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಳಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಿರಾಣಿ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Like that also you can do paper using again for making the paper bags. Packets, not paper bags, paper packets. Glass bottles and plastic jars can be used as vases or pen holder. Glass ಮುರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಜಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಬಾಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮುರಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಸೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಜಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮುರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಜಿನ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನ ಇಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೆನ್ಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ನೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನ ಇಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಮುರಿದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಹೂಗಳನ್ನ ಇಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಪೆನ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅಗೇನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ರೀಯೂಸಿಂಗ್. ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೀಯೂಸಿಂಗ್. ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೀಯೂಸಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೀಯೂಸಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ simple way of saving the paper by writing notes at the back of used envelopes. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್, ಓಕೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ
ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಎನ್ವಲೋಪ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಎನ್ವಲೋಪ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನಿಗಳು ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಎನ್ವಲೋಪ್, ಆ ಎನ್ವಲೋಪ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಗಡೆ ಅದನ್ನ ಎಸಿಲಾರ್ದೆ ಆ ಬುಕ್ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಥ ಎನ್ವಲೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಇದ್ರಂತೆ, ನಾಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ದ ಪೇಪರ್. So like this, see, you also have to learn something from here, and also you also together what you have to do, you have to try to maintain our environment clean, hygienic. We have to try to maintain our home clean. We have to try to not to throw the so much of a waste. Again we have to try waste products, reusing waste products to make any art, or making reusing the waste products as a usage. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಇರಲಾರ್ದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶೋ ಪೀಸ್, ಪೆನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಫ್ಲವರ್ ವೇಸ್ ತರ ಮತ್ತೆ ರಿಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So this completes your lesson number 10, environmental sanitation and disposal of waste. I hope you understood, and if you have understood, not to forget what all points I have told you, and try not to throw the so much of a waste. Try not to collect so much of a garbage, and whatever you have, try to use them again instead of throwing. So here it completes. Next chapter I am going to continue. I am going to start in a next class.